عین زبر ع، میم زبر ما، عما عما. تو یہ پیچھے میں نے بتا دیا ہے کہ اس کو آ ما یا آما لمبا نہیں کرنا، الگ الگ بھی نہیں کرنا، اکٹھا. آما لام پیش لو، عملو عملو، ایسے سٹیپ کے ساتھ نہیں پڑھنا. عملو عملو لمبا چھوٹا بھی دھیان سے. ہا الٹا پیش ہو، عملو ہو. کاف زبر کا، لام زیر لی، کلی کلی. میم زبر ما، کلیمہ کلیمہ. تینوں برابر ہے، نہ لمبے کرنے ہیں اور نہ ہی الگ الگ کرنے ہیں. کلیمہ تا پیش تو، کلیمہ تو کلیمہ تو. اس میں تو لمبا ہو جاتا ہے، خیال کرنا کلمات تو نہیں کرنا. کلیمہ تو چاروں چھوٹے ہیں. ہاں الٹا پیش ہو، کلیمہ تو ہو کلیمہ تو ہو کو صرف لمبا کرنا. خاضر خی، خی چھوٹا، خی نہیں کرنا. خاضر خی، تا کھڑی زبر تا، لمبا کھڑی زبر. خطا میم پیش مو، میم پیشی بھی چھوٹا. ختام مو نہیں کرنا، ختام. ہا الٹا پیش ہو، ختامہ. یہ ہمارا ترجمے کا سبق ہے. ہماری وہ آیات چل رہی ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے. تو آگے پڑھیں گے وا اور. آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے وا کا ترجمہ جو ہے وہ اور ہوتا ہے. تو اذا جب، از ہو پھر بھی جب ترجمہ ہوگا، لیکن اذا جو ہے اس کے بعد اگر ماضی آ جائے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ مضارع میں چلا جاتا ہے. قیلا کا ترجمہ ہوتا ہے کہا گیا، اذا کے بعد آیا تو اب کہا جاتا ہے. وا اور یہ ہم نے پیچھے بھی وضاحت کی ہے. وا اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے. ہم کا ترجمہ ان، لام کا کے لیے، ان سے یا ان کے لیے یا ان کو. لام کا کے بھی ہو جاتا ہے، لام کا کے لیے بھی ہو جاتا ہے، لام کا سے بھی یہاں پہ ہو گیا. و اذا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، ان کے لیے، ان کو. آمینو تم ایمان لاؤ، آمینو تم ایمان لاؤ. آپ نے یہاں پر غور کرنا ہے کہ آمنا آمنا آمنو، اگر آمانو میم کے اوپر زبر ہو تو پھر ترجمہ ہوگا وہ ایمان لائے. آمنو اگر میم کے اوپر زبر ہے تو پھر ترجمہ ہوگا وہ ایمان لائے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آمنو یہاں پر ہم نے پڑھا ہے یخادعون اللہ، اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے. آمنو ایمان لائے، آمنو ہو تو ایمان لائے. اگر ہو آمینو تو پھر ترجمہ ہوگا ایمان تم لاؤ، تم ایمان لاؤ. آگے ہمارا صبح شام کے اذکار ہیں. آیات الکرسی جو ہے یہ صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھنی ہے. آخری تینوں کل جو ہے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ صبح شام تین مرتبہ پڑھنی ہے. سورۃ الاخلاص ہم نے تجوید کے ساتھ لفظ کے ساتھ تقریباً پڑھی ہے، اور سورۃ الفلق جو ہے یہ بھی تقریباً الحمدللہ پڑھ لی ہے. تو آگے ہے سورۃ الناس، اس کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل قاف موٹا، اعوذ برب الناس. یہاں پہ آپ نے کیا تھا نون ساکن ہو، نون جزم والا ہو، اس کو لمبا کیا تھا. اس کو میاں اخفا بھی کر سکتے میاں. تو یہ چاروں جو ہیں آپ نے لمبے کیے تھے. اور نون شد والا جو ہے اس کو بھی لمبا کرنا. شرن آپ نے خیال کرنا کہ یہاں پہ بھی نون جو ہے وہ تشدید شد والا آ گیا، تو بن ناس نہیں کرنا، بن تھوڑا سا پکڑ کے لمبا کرنا کھینچ کے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس، نون کو میں نے لمبا کیا ہے. مالک نہیں، ملک الناس، الہ الناس، نون تشدید والا لمبا ناک کے اندر، 1 2 اور 3 نون. میاں یہاں نون ساکن آ گیا. میاں شر الوسواس الخناس، میاں شر الوسواس الخناس. الذی الف جو ہے اس پر زبر آ جائے گی. آپ نے سلذی بھی بن سکتے ہیں. ادھر وقف اگر کرنا ہے خناس تو پھر الذی، الف کے اوپر زبر آ جائے گی. الذی زی کو لمبا کریں گے یا زیر کے بعد. الذی یوسوسو، یوسوسو نہیں کریں گے، یوسوسو سارے چھوٹے ہیں.
फी लंबा करेंगे, ज़ेर के भैया है, यहाँ पे गलती अक्सर होती है। सादूर इन्नास नहीं कहना, स्वाद पर पेश है तो पेश पे करते हैं मुंह को गोल, स्वाद पे सू, मुंह को गोल से शुरू करना। सुदूर इन्नास, सुदूर इन्नास, फी सुदूर इन्नास। आप स्पीड के साथ पढ़ लें, रिकॉर्डिंग लगा लें, उससे सदूर निकलेगा, लेकिन आपने क्या करना, सुदूर इन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। जहाँ जहाँ नून शद वाला है वहाँ पे आपने करना है गुन्ना। गुन्ना मतलब नाक में आवाज़ थोड़ी सी करेंगे लंबी, थोड़ी सी लंबी आवाज़ करेंगे। तो आपने अच्छी तरह जो है इसको तजवीज़ के अंदर तलफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो पढ़ना है। तो ये हमारे सुबह शाम के अज़कार हैं। सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास, ये हमने सुबह शाम तीन मरतबा इसकी तिलावत करनी है, इसको पढ़ना है, ताकि इंसान जो है गुनाहों से, शैतान से, नज़रबद से, हसद से। आप इसका तर्जुमा भी देख सकते हैं कि तर्जुमे के अंदर क्या आया है। अल्लाह जो चीज़ तूने पैदा की है हर एक चीज़ से उसके शर से मुझे बचा ले, ठीक हो गया, अंधेरों से बचा ले। फिर जो फूंके मारने वाली औरतें हैं, फूंके मारती हैं, तवीज़ डालती हैं, हसद करती हैं, हसद करने वाले लोगों से भी मुझे बचा ले। आगे है कि ये सारा कुछ जो है जो वस्फ से दिलों के अंदर डालते हैं, जो बार बार हट के शैतान आते हैं, दिलों के अंदर ख्याल डालते हैं, बार बार आके हमला करते हैं, फिर फेल होते हैं, फिर हमला करते हैं। और सीनों के अंदर जिन्नों से और इंसानों से मुझे महफूज रख, जो बुरे लोग हैं। सलाम के आदाब हैं। सलाम में मुसाफ़ा यानी हाथ से हाथ मिलाना। तो सवाल है, क्या औरतों से मुसाफ़ा जो है मर्द गैर महरम जो है वो बंदा ले सकता है? औरतें जो है आपस में एक दूसरे से सलाम हाथ मिला सकती हैं। औरतों से सलाम लेना भी जायज़ है, लेकिन मुंह के साथ। तो क्या अब औरतों से मुसाफ़ा करना जो है जायज़ है? तो ज़्यादा अहम जो है वो बैत लेना है। जो मुसलमान होता था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर हाथ रख के बैत किया करता था और कलमा पढ़ता था। तो उम्मा बिरिया कहती हैं कि हम आके वो बैत करने आई तो कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना आगे हाथ बढ़ाएं तो हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ जो है वो पीछे कर लिया। तो फरमाया कि मैं औरतों से मुसाफ़ा नहीं करता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो है अमल किया है। पता चला कि औरतों के साथ मर्द जो हैं गैर महरम वो हाथ ना मिलाएं। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने कभी भी किसी औरत के हाथ को नहीं छुआ, मतलब कि गैर महरम औरत को नहीं छुआ, हाथ ही नहीं लगाया। आजकल होता क्या है कि लोग जो हैं धड़ाधड़ जो हैं गैर महरम औरतों से सलाम लेते जा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने कभी किसी गैर महरम से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उनसे बैत लेते वक्त भी हाथ को नहीं छुआ। औरतें जो होती गैर महरम होती हैं, मुँह बोली माँ जी मैं तेरी माँ जैसी हूँ, माँ हूँ। तो गैर महरम औरतें जो होती हैं वो आके बच्चों के ऊपर जो है वो हाथ फेरती होती। भाई छोटा बच्चा उसके ऊपर आप जितना मर्जी हाथ फेरे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सर के ऊपर प्यार दे दिया करते थे। लेकिन गैर महरम बालग बच्चे के ऊपर, बालग बंदे के ऊपर जो जवान है उसके सर के ऊपर जो हाथ फेरे प्यार दे, ये बिल्कुल जायज़ नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे बेहतर ये है कि वो अपने सर में लोहे का कील जो है वो ठुकवा ले, लोहे का कील जो है वो गाड़ ले। इससे बेहतर वो है कि जो गैर महरम के हाथ को छूता है, सिर्फ छूता है। तो ये प्यार श्यार जो है ये गैर महरम से नहीं लेना और ना ही गैर महरम को छूना है।